मौज करेंगे बेटे। इसको यहाँ पे लगा के अब कभी नहीं आएंगे पहाड़ में। आएंगे पहाड़ में। पैसा वसूल छे। पैसा नहीं, पगना दर्द वसूल छे। पगना दर्द वसूल छे। रियल लाइफ में इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, क्या बताऊँ कितना बढ़िया है भाई। इस बार महादेव सही में अपनी परीक्षा ले रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश आ रही है। गुड मॉर्निंग મિત્રો, ફાઇનલી ટ્રેકિંગની શરૂઆત ત્યારે અમે લોકો 6 વાગે કરવાના છીએ. કરવા નથી 4 વાગે, પણ કોઈનાથી ઉઠાણું નહીં એટલા માટે હવે કરશું અમે 6 વાગે. પણ વાંધો નથી, પ્રોબ્લેમ નથી. વાતાવરણ એમ સાફ છે, વરસાદ જેવું લાગતું નથી. હવે એવું છે કે ઉત્તરાખંડમાં આવીને અમે વાતાવરણ જોવા મળ્યા છીએ. સવારમાં ઉઠીને પહેલાં વાતાવરણ જોઈએ વાદળા છે કે નથી. જો હોય તો પછી એ પ્રમાણે અંદાજો લગાય કપડાં કયા કયા ટ્રેકિંગમાં લઈ છે. અને પ્લસ રવિના નથી આવતી, નિરાગ નથી આવતો. રવિનાની તબિયત કાલ રાતે ખરાબ થઈ હતી એટલા માટે પછી એવું અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે ટ્રેક થોડોક ડિફિકલ્ટ છે, કેદારનાથ કરતાં વધારે ડિફિકલ્ટ છે, એટલે રવિનાને લઈ જવી યોગ્ય નથી. એટલા માટે એ રહેશે હોટલ ઉપર અને અમે લોકો જવાના છીએ. હું હશું, ભાવિકા હશે, દિવ્યા હશે અને પ્લસ આ જેની હોટલ છે ને તેની છોકરી પણ છે અમારી સાથે, કારણ કે એને પણ કરવું હતું. એટલે પછી અમે એવું નક્કી કર્યું છે કે યુવતીને અમારી સાથે આવેલ અમને પણ લોકલ ગાઈડ મળી જાય અને થોડુંક સારું રહે એમ લોકલ સાથે હોય. એટલે હવે બસ થોડીક વારમાં હવે નીકળશું અને ફાઇનલી હવે જન્નતમાં જવાનો રસ્તો 2-3 કલાકમાં જ ઉપર પહોંચી જશું. ઉપર મતલબમાં કે એક લેવલ સુધી કે ત્યાંથી વ્યૂ મળે. બાકી પહોંચતા તો સાંજ પડી જશે. 22-24 કિલોમીટરનો રસ્તો છે. मौज करेंगे बेटे। इधर सनराइज और सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा यहाँ के लोकल बात कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए हमारे साथ ये लड़की है, वो लोकल है, ये वोकल है और ये फोर इसको छोड़ दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आगे. अब जब अच्छा नज़ारा मिलेगा तभी हम बात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे. कंटिन्यू करना, आगे कुछ तो अच्छा मिलेगा. जितना कष्ट होगा उसके आगे इतना ही मज़ा है. एक सब प्रकृति का नियम है. पंच केदारનો ટફેસ્ટ ટ્રેક કરવા જઈએ છીએ. જોઈએ હવે કેટલો ટફ છે. અમારા જજ્બાત અને અમારી શ્રદ્ધા અમે એ ટકે છે કે નથી ટકતો. પેલો પીળો ગેટ દેખાય છે ને, ત્યાંથી રુદ્રનાથનો ઓફિશિયલ ટ્રેક ચાલુ થઈ ગયો. આ લોકોને 1 કિલોમીટરમાં ભીં પડી ગઈ છે. હજી તો 21 કિલોમીટર બાકી છે. કેમ પૂછશું? બસો પૂરા લેવીને તોય ભેગું નહીં થાય. પૂરા લેવા પડે એટલે પહોંચી જાશું. એમ कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना? कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना? इसका हाल देखो. ना लिया भाई गर्मी से. ऐसे नहीं थकेंगे तो गर्मी से थक जाएंगे. सारा जोश निकलने वाला है. ये इस लड़की का, इसका और इस लड़की का स्ट्रॉन्ग है. अभी देखते हैं कितने तक चल पाती है. और ये पहाड़ी वाली, इसको तो कुछ नहीं होता है. इसको पसीना भी अभी तक नहीं आया है. और हम लोग तो पूरे ना लिए भाई. फेफड़े फूल के हाथ में आ गए. ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के बाद हमें यहाँ पे पानी मिला है. चोरीधारी, सॉरी 2 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है. ये सर जी, ये अपन ने ग्लूकोज लिया है डाबर कंपनी का. उसके साथ डाबर का टूथपेस्ट फ्री है. या दांतों को करे मजबूत. ट्रैक के ऊपर आप ऑफर में ले सकते हैं. इसका टूथपेस्ट का नशा कर सकते हो. नशा कर सकते हैं. इसको यहाँ पे लगा के चलो 3 किलोमीटर में सबकी हाल बेहाल. गर्मी है. वैसे ठंड है, वैसे गर्मी है. चलते हैं ना इसलिए गर्मी लग जाती है. ચાલવાની ગરમી છે, એમ ઠંડુ જ જવાતું. नहीं भाई 4 किलोमीटर है ना. तो 3 हो गए 5000 स्टेप चले. बाकी रास्ता अच्छा है, पूरा अपना माहौल वाला रास्ता है. સાચેમાં ટફેસ્ટ કેદાર રુદ્રનાથ. વ્યૂઝ બહુ મસ્ત છે, પણ હાઇટ ફૂલ છે, ફૂલ. કેદારનાથ કરતાં પણ વધારે ટફેસ્ટ છે અને એનાથી લાંબો પણ છે. તમે પણ वीडियो बनाઈને એટલે हालत टाइट થઈ ગઈ. जी नहीं करता है वीडियो बनाने का, फिर भी बना रहे क्योंकि अच्छा लगता है. जब 2 साल बाद देखेंगे मेमोरीज. देखिए व्यू है ना, अच्छा मज़ा वाला. अभी ऊपर जाएंगे ना तब बुग्याल का मैदान आएगा. उसकी वजह से ये ट्रैक हम जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर पहुंचते हमें
दोपहर तो हो ही जाएंगे बुग्याल तक और मंदिर पહોंचते पહોंचते तो शाम हो जाएगी. ફિલહાલ 8:30 જેવું થયું છે. ટેન્શન નથી, થઈ જશે મસ્તનું અને બધાનું પરફોર્મન્સ સારું છે ચાલવામાં. ફિલહાલ બધાથી આગળ આપણે છીએ અને આગળ જ રહેવાનું છે. પૂરી સુમસાન સડક पे मैं अकेला और मेरी फूलती हुई सांस. सबको ऐसा लगता है कि चलो ट्रैकिंग करने चलते हैं, मज़ा आएगा. एक नई सी ट्रैकिंग बैग खरीदेंगे, स्पोर्ट ट्रैकिंग वाले हाइकिंग वाले शूज़ खरीदेंगे और फिर जब ट्रैकिंग करने आएंगे ना तब पता चलेगा. वो हार्ट है ना हृदय, वैसा लगता है कि अभी मुंह से बाहर आएगा. हार्ट बीट कंटिन्यू 150 पे रहती है, कंटिन्यू एक ही ट्रैक में. पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है, मसल्स पेन करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं. काफ़ी सारे लोग खच्चर करते हैं, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए जाते हैं. लेकिन हम लोग सही में ट्रैवल कर रहे हैं. ट्रैवल का मतलब ही यही है कि खाना टाइम पे नहीं मिलना चाहिए, सोना टाइम पे नहीं मिलना चाहिए, हालत बेहाल होनी चाहिए. खराब से खराब सिचुएशन में भी आप सर्वाइव कर सकते हो, उसे हम ट्रैवल बोलते हैं. फाइनली अपना બધા મિત્રો હવે આવી ગયા છે. हम लोग पहाड़ी वाली को भी पीछे रख देंगे, देख लेना. हमारे साथ पहाड़ी गर्ल है ना, उसे भी हम पीछे रखेंगे. हमारा यही टारगेट है. पीछे के दरवाजे से लाते हैं. हम लोग ने इस बार पूजा की थी. अच्छी पूजा हुई थी केदार को. पूजा अच्छी होती है. हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा के रखी थी. बद्रीनाथ में होती है पूजा. सब पूजा रात को होती है. ये ज्यादातर वीआईपी बुक करानी पड़ती है, वो सही बात है. 4 किलोमीटर પછી પૂંગ બુગ્યાલ આવે છે. जिम जाने की बात चालू हो गई है फिर से गाइस. डाइट સાથે કારણ કે હવે ખબર પડી કે શરીરમાં કેટલી કેપેસિટી છે. वापस तो वैसे हमारा माइंड सेट बड़ा स्ट्रांग है. संकेत आधा पैर टूट जाएगा ना फिर भी जाएंगे, रेंगते रेंगते जाएंगे. फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली तो स्ट्रांग है ना. કેદારનાથ કરતા રસ્તો બહુ મસ્ત છે. ટ્રાફિક નથી, ખચ્ચર નથી, ગંદકી નથી, પાણી નથી અને વરસાદ પણ નથી અને એકદમ સુમસાન જંગલોની વચ્ચેથી આખો રસ્તો નીકળે છે. અને એકલા ચાલવામાં પણ એક પ્રોબ્લેમ છે. જો જંગલી જાનવર બની શકે કે રાતના ટાઈમે ટ્રેક કરતા હોય ત્યારે જંગલી જાનવરનો અટેક થાય. 1-2 વખત એવું બનેલું છે કે યાત્રી ઉપર ભાલું છે, એને થોડું ઘણું અટેક કરેલો હોય, પણ જાનહાનિ કોઈને નથી થઈ, પણ અટેક કરેલા છે. એટલે આખા જંગલની અંદર ભાલું, દીપડા એનું પ્રમાણ વધારે છે. એટલે ગમે ત્યાં બેસો ટ્રેક વખતે તો એવી જગ્યાએ બેસવાનું કે પાછળથી દીપડો અથવા તો ભાલું કે કોઈ અટેક ના કરે. इस लड़की के आगे निकलना है, इसको आगे नहीं जाने देना है, कुछ भी हो जाए. દોસ્તો વાગ્યા છે 11:15. અમે પહોંચી ગયા છીએ લ્યુટી બુગ્યાલથી 3 કિલોમીટર દૂર છીએ. લ્યુટી બુગ્યાલ અહીંયાથી 3 કિલોમીટર દૂર છે અને અમે અત્યારે 4 કિલોમીટર ખડી ચડાઈ કરીને આવ્યા છીએ. હજી ખડી ચડાઈ 3-3.5 કિલોમીટરની છે. એ દીકરા આપણે હમણાં પૂંગ બુગ્યાલ પહોંચ્યા હતા. એ નજારો જુઓ, થોડો ગરમીવાળો માહોલ છે પણ વાતાવરણ સારું છે. अब कभी नहीं आएंगे पहाड़ में. आएंगे आएंगे पहाड़ में. पहाड़ बुलाएगा तब आएंगे. तो भी आना है. सबकी हालत टाइट हो चुकी है, बोलना जितने भी. या ना हो, बाबा जब बुलाएंगे तब आना तो पड़ेगा ना भाई. सही है, सही है. उसकी मर्जी के बगैर कोई आ नहीं सकता है. अगर उसने यहाँ तक बुलाया है तो ऊपर भी बुलाएंगे ही ना. पहुँच जाएंगे भाई. ખતરનાક રસ્તો છે, હાલત ટાઈટ થઈ છે. એની કરતાં 10 ગણો અઘરો લાગે છે. કેદારનાથ તમે છે ને કદાચ એક દિવસમાં 2 વાર ચડીને ઉતરી શકો એમ છો. તમારામાં એનર્જી હોય ને તો આ એક દિવસની અંદર પોસિબલ જ નથી ચડવું. વ્યૂ ને એવું મસ્ત મળે છે પણ ફેફડે ફોટો પાડી શકવાની. અને રસ્તો બધે આવો છે, છેક સુધી ખડી ચડાઈ છે. ટોટલ 9 કિલોમીટરની સીધી ચડાઈ છે. 9 હજી જો આમ ઉપર બતાવે ઓલો ટોપ ઉપર આપણે જવાનું છે. હજી વિડીયોમાં દેખાય નહીં, ટોપ ઉપર જ આપણે પહોંચવાનું છે. એકદમ ખડી ચડાય ભાઈ, એકદમ ખડી ચડાય. હર મહાદેવ. બહુ दूर है महादेव. હા વૈસે તો ઉધર તો હંમેશા રહેતે. સવારમાં મારાથી એક બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મારી જિંદગીની સૌથી મોટી ભૂલ. મેં એમ કીધું હતું કે ટ્રેક હાવ ઇઝી છે. ઇઝી નથી ભાઈ. રુદ્રનાથ આવતા હોય ને, નો આવતા હું તો બહુ. હજી તો અડધે પહોંચ્યા છીએ.
3 વાગી ગયા અડધે નહીં. અડધે નથી પહોંચ્યા ને 3 વાગી ગયા છે. સવારના 7 વાગ્યાના નીકળ્યા હતા. કન્ટિન્યુ 9 કિલોમીટર સુધી સીધી ચડાઈ છે. એમ કહેવાય ને કે 50 ડિગ્રી 60 ડિગ્રીની સીધી ચડાઈ છે 9 કિલોમીટર સુધી. 10 ડગલા હાલવીને ઊભા રહી છે, 10 ડગલા હાલવીને ઊભા રહી છે. રસ્તામાં રાત રોકાવું પડશે, કારણ કે આ સાંજ સુધીમાં લાગતું નથી કે રુદ્રનાથ પહોંચશું. પછી અમે 10 કિલોમીટર કાપ્યું. હજી અમે સવારથી લઈને અત્યાર સુધી ઓનલી ફોર 10 કિલોમીટર જ કાપ્યું છે. इस सांप की हालत बिगड़ गई है जैसे तैसे करके आधे तक तो पहुंचे, टच मत कर उसको. लेकिन मैं आपको सबको सलाह देता हूँ कि मत आओ. फेफड़े फट के मुंह में से बाहर आएंगे. और स्मोकिंग वाला तो आए ही नहीं, स्मोकिंग वाले तो आए ही नहीं, जो नशा करता है वो आए ही नहीं. क्योंकि तेरे बस का नहीं है भाई. तू रहने दे, हमारे तो फेफड़े फट के बाहर आ गए. तू रहने दे. और अभी हम पहुंचे ल्यूटी. હા, લ્યુટી બુગ્યાલ. પહેલો સ્ટે લ્યુટી બુગ્યાલ છે चलो इते અને છેલ્લો નહીં, આગળ છે ને, नहीं आगे स्टे नहीं है. सही में तो होटल वो मंदिर के पास बोला था ना. मंदिर दायरा सीधे मंदिर बहुत हमारा काटी नाख्યું હતું. अपन तो આપણે પન્નાર ઉધી ના જતા 22 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें से हमने सिर्फ 11 किलोमीटर किए है. हाँ. पूरा दिन चला गया है. मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस सबको आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप आओ ना तो थोड़ी प्रिपरेशन करके आओ. मैं तो यूं चढ़ गया था यूं. हर 5 कदम पे कौन बैठता था? और याद कर लिया. तेरी वजह से मैं बैठता था. सोचा हार्ट अटैक आ जाएगा तो फिर क्या करेगा. मैं कहीं नहीं बैठा. હું ઊભો રહું આની હાટું જગ્યા ગોતું કે અહીંયા બેહી જા. इस लड़की को भी पीछे छोड़ दिया था सबको. ये तो पहाड़ी है फिर भी गप्पे मारो ना, क्या जाता है हमारा. ઊંઘ બુગ્યાલ પાસે રહેવાની ડોરમેટરીની સુવિધા કંઈક આ ટાઈપમાં છે. અને અત્યારે 4 વાગ્યા છે, એવું નક્કી કર્યું છે થોડીક વાર સૂઈ જઈએ, કારણ કે સવારના ઉઠ્યા છે એ સૂતા નથી. બેટર છે થોડોક આરામ કરી લે, પછી જમીન પાછા સૂઈ જાશું અને મોર્નિંગમાં 4 વાગે રનિંગ ચાલુ કરશું. 4 વાગે પાછો ટ્રેક ચાલુ કરશું. इधर आ जा जहाँ पे खाने के वांदे हैं ना, हम उधर भाकरी लेके आए. दिखाओ और दिखाओ, इसके साथ गुड़ दे दो और अचार दे दो हमारे को, चलेगा. गुड़ उसमें है. हाँ, मैं खुद में खा खा के सो हो जाएंगे. ऐसे क्यों चल रहे. इधर डांस करने को आई है तू क्या. शूज आका नता फेरा એટલે इधर डांस करने को आई है. इसको टेस्ट करो. हाँ, काफी बहुत अच्छा है. उसको गुड़ के साथ खाओ, मजा आएगा. आपको ना अच्छा लगता है तो आप बोल रहे कि बहुत अच्छा है. अचार है, गुड़ है, वो घर की बनाई हुई भाकरी भी है. लेकिन प्लेट नहीं है. प्लेट नहीं, हम हाथ में रख के खा लेंगे, में रख के खा कोई दिक्कत नहीं. और ये इस लड़की को कैसा लगा, रिव्यू दो ना जरा. अच्छा लग रहा है. अच्छा, सही में अच्छा लग रहा है कि हम गुजराती खिला रहे हैं. सिर्फ मुंह मुंह पे बोलने के लिए. इसका मुंह देख के नहीं लग रहा है, धीमे धीमे मुंह हिला रही इसने. अरे अच्छा नहीं, इसको चाय के साथ खाना होता, मजा आएगा. खाने का, पीने का, रेस्ट करने का. चाय आएगी तो अपने भाकरी खत्म हो जाएगी. કોઈ વાત નહીં. સવારના 4 વાગી ગયા છે અને અમે લોકો નીકળવાની ફૂલ તૈયારીમાં છે. બસ ચા બને છે, ચા પીને આ લોકો હાથ મોઢું ધોવે છે, પછી સીધા નીકળી જશું, કારણ કે તો પણ 10 વાગી જશે પહોંચતા પહોંચતા, અને સાંજ થાય ત્યાં હજી નીચે પહોંચવાનું છે. લાઇટ અંજવાળું થઈ ગયું છે. ફાઇનલી લ્યુટી બુગ્યાલથી 1 કિલોમીટર ઉપર આવી ગયા છીએ અમે લોકો, અને 1.5 કલાકનો સમય લાગ્યો 1 કિલોમીટર કાપતા. અને અહીંયાથી નજારો જો, આ બધા બુગ્યાલો છે, બુગ્યાલો ચાલુ થઈ ગયા છે. હવે પછી ફ્લેટ રસ્તો આવે છે. ખડી ચડાઈ છે ને એ અત્યાર સુધી હતી, હવે પૂરી થઈ જશે થોડી જ વારમાં. ફાઇનલી ખડી ચડાઈ હતી ને એ પૂરી થઈ ગઈ અને હવે બુગ્યાલ ચાલુ થશે. ઓલરેડી બુગ્યાલનું ઘાસ દેખાવા લાગ્યું છે અને અમે લોકો એટલા બધા ઉપર છીએ કે અહીંથી ચાંદ જે છે ને, દેખાય છે ક્યાં છે, અત્યારે નહીં દેખાતો. ચાંદ એકદમ આમ સીધી સામે, નજરની સામે છે, એક લેવલ ઉપર. સી લેવલથી અમે બહુ ખાસા એવા ઉપર હશું, કારણ કે ઓક્સિજનની કમી એટલી સોલિડ છે ને કે નકરો હાફ જ ચડે છે. અને વ્યૂ જો, બહુ મસ્ત વ્યૂ છે, નીચે સુધી કાંઈ દેખાતું નથી. અમે લોકો આવી ગયા છીએ પનાર બુગ્યાલ, પુંગ બુગ્યાલ નહીં, આ રુદ્રનાથ ટ્રેકનું છેલ્લું બુગ્યાલ છે, પનાર બુગ્યાલ. રસ્તો જો, તકલીફ પડી ગઈ ને આ વખતે, બહુ સારી એવી તકલીફ પડી ગઈ.
અહીંયા સુધી આવ્યા ને એટલી મહેનત કરીને વર્થ ઇટ છે બ્રો, વર્થ ઇટ છે. મારી પાસે શબ્દ નથી. તમે ખાલી કેમેરામાં જુઓ એક વખત. નેક્સ્ટ લેવલ બ્રો, નેક્સ્ટ લેવલ. ओ रहा मेरे महादेव का घर, उधर तक जाना है हमको. बाकी ये देखो क्या चीज़ है, बवाल चीज़ है बे. कतई झुनझुना महसूस करवा देती है रे. પૈસા વસૂલ છે. પૈસા નહીં, પગના દર્દ વસૂલ છે. પગના દર્દ વસૂલ છે. આ વાદળ છે જો, વાદળ છે, હિમાલય છે, और हमारे महादेव है और हमारे महादेव है. बहुत बाकी है. चल बहुत ही चल मस्त. लड़के, बहुत बाकी है. चलो મિત્રો, બધાની વાત નથી મહાદેવ સુધી પહોંચવું. अच्छे अच्छों की फट के हाथ में आ जाती है. અત્યાર સુધીનો સૌથી खतरनाक और ठगा देने वाला जो ट्रैक रहा है ना हमारा, वो ये वाला है रुद्रनाथ का. केदारनाथ तो इसके सामने कुछ भी नहीं है. केदारनाथ से 10 गुना ज़्यादा टफ है. और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम है. मैं जब से हाइट पे आया हूँ ना, तब से मेरी हार्ट बीट कंटिन्यू 130 तक है और पूरा हाफ रहा हूँ. लेकिन जो मज़ा है ना, ये सब देख के सारी थकान दूर हो जाती है. इसका नाम पनार बुग्याल नहीं, मैं तो बोलूँ स्वर्ग बुग्याल होना चाहिए. बस હવે થોડુંક જ બાકી છે અને જનતામાં ખુશી की લહેર છા ચૂકી છે. અને હવે ચડાઈ પણ નથી, નોર્મલ આવો જ રસ્તો છે. અને હવે 2 કિલોમીટર જેવું દૂર હશે. એટલે હવે અમે આરામથી બેસી અને પહેલાં લોકો બેઠા હતા ને ત્યાં બેસીને એક વ્યૂ એન્જોય કરવાનો છે પાછળના હિમાલયસનો. બહુ મસ્ત દેખાય છે યાર, બહુ મસ્ત. તમને એમ થતું હશે કે આ ઘડીએ ને ઘડીએ કહે છે બહુ મસ્ત બહુ મસ્ત, પણ હકીકતમાં કાલે તો એવું થયું હતું કે હાર્ટ એટેક આવી જશે. અહીંયા છે ને બહુ બધા અલગ અલગ પ્રકારના નાના નાના ફૂલ છે, બહુ બધા છે, બહુ બધા. ફૂલ જોઈને તમારું મન ફૂલ જેવું ખુશ થઈ જાય છે, ખુશ થઈ જાય છે. બહુ મસ્ત છે. પનાર બુગ્યાલ પછી આવે છે મનોરમ બુગ્યાલ. એન્ડ લુક એટ ધેટ અમેઝિંગ બ્યુટી ઓફ નેચર. પનાર બુગ્યાલ પછી સીધું આવે છે મનોરમ બુગ્યાલ. અને મનોરમ બુગ્યાલ પછી રસ્તો છે ને ઉપર નીચે છે. જેવી સ્ટાર્ટિંગમાં ખડી ચડાઈ હતી ને એવી ચડાઈ નથી. થોડીક વાર નીચે, થોડીક વાર ઉપર, થોડીક વાર નીચે, થોડીક વાર ઉપર. એટલે એ તમને થાક ઓછો લગાડે. હજુ 3 કલાક થશે. 7 વાગ્યા છે, અમે લોકો 4 વાગે નીકળ્યા હતા અને હજુ 3 કલાક થશે મંદિરે પહોંચતા. बीच में कुछ ऐसा रास्ता आता है रुद्रनाथ के लिए, आप देख सकते हो. वो भी बजे हैं सुबह के 8:30. और ये देखिए, ये देख सकते हैं इतना सा पतला सा रास्ता. ध्यान से चलना वरना यहाँ से गिरने का. અહીંયાથી નીચે પડ્યા એટલે પૂરું પછી. खतरनाक है, बहुत खतरनाक है. कुछ बोलेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन सांस फूल रही है. ऐसा रास्ता हमने देखा नहीं था लोग में किसी के. व्लॉग में सब बता रहे थे रुद्रनाथ आ जाओ, रुद्रनाथ आ जाओ. लोग देख के आ गए, फिर पता चला क्या हालत होती है. हमारे पास इतना ही पानी बचा है, इतने तक हमें मंदिर में पहुंचना है क्योंकि अभी भी 2 घंटा लगेगा. रास्ते में कुछ पानी कुछ नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पी रहे हैं ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो. देखिए देखिए हम बादलों के बीच में है. ફાઇનલી હવે અહીંયાથી 2 કિલોમીટર દૂર છે મંદિર અને હવે સીધો રસ્તો છે. આ રસ્તો જે દેખાય છે ને, અત્યારે તો ઉતરવામાં મજા આવે છે, પણ આવતી વખતે ચડવામાં તકલીફ પડશે. कोई नहीं, हो जाएगा. इतना किया है, अब इतना बाकी रहा तो नहीं होगा क्या, हो ही जाएगा. चलो.
લગભગ અહીંયા પાણી હશે, કારણ કે આ એક પોયરો ઊભો છે ને, પાણી પીતો હતો એટલા માટે. અને અમારી પાસે પાણી નામે 0 છે. પાણી પણ નથી અને જમવાનું પણ નથી. મોર્નિંગમાં કંઈ ખાધું નથી. હવે હાલત જો કેવી છે. આવી ધીમે ધીમે જાજે. બસ હવે ધુમ્મસ છે ને એટલે મંદિર નથી દેખાતું, નકર અહીંથી કટ્ટું ક્લિયર મંદિર દેખાય. ચલો 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 મિત્રો, 4 કલાકની સખત મહેનત પછી ફાઇનલી પાણી મળ્યું છે. પહાડમાં રહેતા લોકોને જ ખબર હોય પાણીની કિંમત શું છે. સુંદરથી અતિ સુંદર જગ્યામાં અમે જઈ રહ્યા છીએ ધીમે ધીમે. मेंटली फिजिकली सब ने हार मान लिया है, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं अभी तक. અને હકીકતમાં આ વસ્તુ જોવું હોય તમારે તો તમારે ડેફિનેટલી થોડીક તો મહેનત કરવી જ પડે. વર્થ ઇટ છે. અમે જેટલું ચાલ્યા ને બધું વર્થ ઇટ છે बिकॉज ऑफ दिस व्यू. मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इतनी सुंदर जगह अभी तक नहीं देखी है, कसम से बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि वीडियो चालू इसलिए बोल रहा हूँ. मैंने इतनी सुंदर जगह अभी तक कहीं पे भी नहीं देखी है, इवन फोटोज़ में भी नहीं देखी है. ये रियल लाइफ में इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, क्या बताऊँ कितना बढ़िया है भाई. लाइफ में एक बार तो रुद्रनाथ आना ही चाहिए. और इस ट्रैक को वही बंदा कर सकता है जो महादेव का सच्चा भक्त हो, क्योंकि महादेव की आस्था ही आपको इस ट्रैक करने की हिम्मत देगी. वरना आपका हार्ट भी जवाब दे जाएगा, आपका माइंड भी जवाब दे जाएगा, आपके पैर भी जवाब दे जाएंगे. लेकिन महादेव की आस्था है ना, वो आपको हिमालय भी चढ़ा सकती है. देखो अपनी गैंग इधर बैठ चुकी है अपने इंतज़ार में, और हम दोनों ही सबसे पीछे थे. इधर से मंदिर शायद से 1 किलोमीटर ही होगा, वो भी सीधा रास्ता है, नीचे की ओर ढलान की ओर है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी तो चलेगा. फिर यहाँ पे बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे निकले थे, तब से अब तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ पानी पे थे. अभी पेट में भी ज़्यादा गुड़ हो रहा है. છે ને એકદમ જન્નતમાં જવાનો રસ્તો, ધ વે ઓફ હેવન. सुंदर सुंदर बुग्यालों के बीच रास्ता बनाया हुआ है, और सुंदर सुंदर हिमालयास का व्यूज है साथ में, और थोड़े बहुत क्लाउड भी है. और हम धीमे धीमे चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे. फूल फूल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूल. फूल अप्रैल फूल. अब जाके फाइनली मंदिर दिखा हमें. फाइनली 11 वागे में मंदिर पहुंचा. वेरी टफ. और मंदिर के पास कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ऊपर रहने के होटल भी नहीं है. हम जहाँ पे रुके थे ना, वहीं पे भी होटल था, यहाँ पे कहीं पे भी होटल भी नहीं है. गेटनी अंदर फोन यूज करવાનો અલાઉ નથી, એટલા માટે બહારથી यहीं से ब्लॉगिंग करो. 30 મિનિટમાં મંદિરેથી દર્શન કરીને અમે લોકો રિટર્ન થઈ ગયા છીએ. ઓલરેડી 12 વાગી ગયા છે. સાંજે 9-10 વાગે નીચે પહોંચવાનો ટાર્ગેટ છે. અને મેઇન પ્રોબ્લેમ છે વાતાવરણ બગડી ગયું છે. રેનકોટ પહેરવા પડ્યા છે, વરસાદ આવે છે અત્યારે. ફાઇનલી રુદ્રનાથ ટ્રેકની જે પણ ડિફિકલ્ટી હતી ને એ પાર કરી દીધી છે. અમે લોકો મંદિરે દર્શન કરીને 11:30 વાગે નીકળ્યા હતા, અને અત્યારે 3 વાગ્યા છે. હવે કન્ટિન્યુ ડાઉન છે, નીચે જ જવાનું છે. નકર અત્યાર સુધી કેવું હતું કે ઉપર નીચે से જવાનું હતું. અને मेक श्योर जितने भी लोग रुद्रनाथ आने वाले हैं उसके लिए मैं 2 मिनट के लिए अभी
आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, कान खोल के सुन लेना। अगर आपने उतना नहीं किया ना तो आपकी हालत इतनी बुरी होगी कि आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इस ट्रैक को आसान मत समझना, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। केदारनाथ की तरह नहीं कि एक दिन में ऊपर गए दूसरे दिन नीचे आए। बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है, इसलिए मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुनना, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में कहीं पे रुक के सांस को थोड़ा हल्का करके आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। बाकी चारों ओर कोहरा ही कोहरा मचा है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं दिख रहा है, और ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, कितना कम है कि क्या बताऊं। बस सांस ही फूल रही है, थकान महसूस नहीं हो रही है, सिर्फ सांस ही फूल रही है। अभी का टेम्परेचर -4 -5 डिग्री तक है। ओले गिर रहे हैं और इतनी ठंडी है कि हाथ भी सुकड़ गए। देखो मेरा पूरा हाथ लाल हुआ पड़ा है। अब महादेव से यही प्रार्थना है कि सही सलामत जिंदा नीचे पहुंचा दे। बस पहाड़ों में घूमने का सही मतलब हमें आज पता चला कि पहाड़ों में घूमने का सही मतलब क्या होता है। और हार्ट का जो भी थोड़ा बहुत ब्लॉकेज रहता है ना, वो भी निकल जाता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरा हार्ट बीट कंटिन्यू 120 110 के एवरेज आ रहा है। लो ऑक्सीजन में चढ़ना है, लो ऑक्सीजन में नीचे उतरना है, और रास्ता का कोई अता पता नहीं है, ना पानी का अता पता है। इस बार महादेव सही में अपनी परीक्षा ले रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश आ रही है, इवन पानी भी हमारे पास अभी इतना ही बचा है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। हालत बहुत खराब है भाई, बहुत खराब। सांज सुधीમાં નીચે ઉતરવાની ટ્રાય કરશું ગમે તેમ કરીને, ભલે 10-12 વાગી જાય। તો મિત્રો ત્યારે ખાલી 1 મિનિટ માટે આ વિડીયો જોજો, કારણ કે જે લોકો રુદ્રનાથ ટ્રેક પર આવે છે ને એ લોકોને ખાસ અમુક વાતનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડશે। અમે લોકોએ નહોતું રાખ્યું એટલા માટે અમને થોડુંક ટિપિકલ લાગ્યું હતું, કારણ કે અમે લોકો બીજા બધાના વ્લોગ જોઈને આવ્યા હતા એટલા માટે। મેન તો રુદ્રનાથ ટ્રેક છે ને એ ચાલુ થાય ત્યાંથી લઈને છેક મંદિર સુધી કન્ટિન્યુ ચડાઈ છે, ઉતરવાનું છે, ચડવાનું છે, ઉતરવાનું છે, ચડવાનું છે। એટલે એવું સમજી લેવું કે તમે મંદિરે પહોંચી જાઓ ને પછી ચડાઈ આવશે રિટર્નમાં, અને જાતા આવશો ત્યારે ચડાઈ આવશે। એટલે મેન્ટલી પ્રિપેર રહેવાનું એક વસ્તુ છે। ટ્રેક બહુ ખતરનાક છે, બહુ એટલે બહુ। તમારે લોકોને એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કે પહેલેથી મેન્ટલી પ્રિપેર રહેવું પડશે। અને મેન વાત એ છે કે તમે ટ્રેક ચાલુ કરો ને એટલે સ્ટાર્ટિંગના 0 કિલોમીટર મતલબમાં કે સ્ટાર્ટિંગથી લઈને 11 કિલોમીટર સુધી કન્ટિન્યુ ચડાઈ છે। 2 જંગલ ક્રોસ કરવા પડશે, વચમાં એક જ બુગિયાલ આવશે। મને એક્ઝેક્ટ બુગિયાલના નામ નથી યાદ, પણ ઓકે પુંગ બુગિયાલ આવશે વચ્ચે। પુંગ બુગિયાલ પછી ખડી ચડાઈ છે, અને ત્યાર પછી 11 કિલોમીટરે તમારે ફરજિયાત રેસ્ટ લેવો પડશે, કારણ કે કન્ટિન્યુ મંદિર સુધી પહોંચી જાવ ને એવી પછી હાલત નહીં રહી હોય તમારી, કારણ કે ત્યાં સુધીમાં જે ચડાઈ આવવાની છે ને એ ચડાઈ આવી જશે મેન। ત્યાર પછી એક નાઇટનો સ્ટે કરીને મોર્નિંગમાં 4 વાગે નીકળશો ને તમે, એટલે ઓલમોસ્ટ 10 વાગે તમે મંદિરે પહોંચશો। મંદિરે પહોંચ્યા પછી દર્શન કરીને વિધિન 1 કલાકની અંદર નીચે ઉતરવાનું ચાલુ કરવાનું। હવે ઉપરથી તમે નીચે આવશો, ટોટલ 24 કિલોમીટર છે। અમે લોકોએ 11:30 વાગે સવારમાં નીચે ઉતરવાનું મંદિરથી ચાલુ કર્યું હતું, તમે નીચે 9 વાગે પહોંચ્યા હતા। ઘણા લોકો એવું કર્યું હતું કે તે લોકો નાઇટમાં ત્યાં જ સ્ટે કરી લીધું હતું, જ્યાં આપણે જાતી વખતે સ્ટે કર્યું હતું ત્યાં, પણ અમે લોકો કન્ટિન્યુ નીચે ઉતરવાનું રાખ્યું હતું। ઉતરવામાં પણ પગ એટલા સોલિડ એવા દરબાઈ જાય છે, કારણ કે રસ્તો એટલો ખરાબ છે, અને મોટા પથ્થરોમાં તમે પગ રાખો ને એટલે પગની અંદર બૂટ હોય ને, બૂટ પહેરેલા એની અંદર પથ્થર ફીલ થાય તમને, એટલે નીચે ઉતરો ને ત્યાં પગ ફૂલ ભરાઈ ગયા હોય છે। એટલે એક તો પેલા ટ્રેકિંગ શૂઝ સારા હોવા જોઈએ, વોટરપ્રૂફ, અને ન હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ શૂઝ થોડાક સારા રાખવાના કે જેનો સોલ થોડોક હેવી હોય, કારણ કે તમે નીચે ઉતરશો ને ત્યારે એમ કહેવાય ને 1 ફૂટના દાદર છે। આખો રસ્તો બહુ ખરાબ છે, અને મેક શ્યોર કે પાણીની બોટલ પર પર્સન એક જણાને રાખવાની જ, કારણ કે તમે અહીંથી જાશો 11 કિલોમીટર પછી સ્ટે કરશો, ત્યાર પછી ઉપર મોર્નિંગમાં 4 વાગે નીકળશો ને મંદિર જવા માટે, ત્યારે જ્યાં તમે સ્ટે કર્યો હશે ને ત્યાંથી જ પાણીની બોટલ ભરી લેવાની। ત્યાંથી છેક મંદિર સુધી પાણીની વ્યવસ્થા નથી, પાણી તમને ક્યાંય નહીં મળે। નેચરલ પાણી ક્યાંકથી પડતું હશે
પહાડોમાંથી નીતરતું હશે ત્યાંથી તમે ભરો તો ઠીક છે. વાતાવરણ છે ને 10 મિનિટે ને 10 મિનિટે ચેન્જ થાય છે. એટલા માટે તમે ઠંડી, ગરમી અને વરસાદ આ ત્રણેયના કપડા સાથે રાખવા ફરજિયાત. બંને એટલો સામાન ઓછો લઈ જાવો. અને જે લોકો એવું વિચારે કે અહીંથી ચડવાનું ચાલુ કરીએ અને સીધા મંદિર પર પહોંચીને ત્યાં સ્ટે કરીએ, તો મંદિરની આસપાસ સ્ટે કરવા માટે બહુ લિમિટેડ જગ્યા છે. એટલા માટે બેટર છે કે તમે લોકો વચમાં જ રોકાઈ જાઓ, એક સ્ટે કરી લેવાનો. ત્યાં સ્ટેની સારી એવી સુવિધા છે. ત્યાં ટેન્ટ પણ બહુ બધા છે અને તમારે ત્યાં પહોંચો ને ત્યાં કેપેસિટી પૂરી થઈ ગઈ છે. એક વસ્તુ છે, તમારાથી થાય તો કરજો જ, કારણ કે ઉપર જે જન્નત છે ને નેક્સ્ટ લેવલ. મેં હજી સુધીમાં મારી જિંદગીમાં એવો નજારો મેં ક્યાંય નથી જોયો. બહુ એટલે બહુ જ મસ્ત જગ્યા છે ઉપર. એમ કહેવાય ને કે તમે આવું કેપેસિટી પૂરી થઈ ગઈ છે ને તમે ખાલી વ્યૂ જોવો ને, તો વ્યૂ જોતા જોતા ચાલો ને તોય તમે આરામથી ચડી શકો. એટલો મસ્ત નજારો છે. અને નજારો તમને ઓલમોસ્ટ 15 કિલોમીટર પછી મળશે. વચમાં 3 જંગલ આવે છે, 3 બુગ્યાલ આવે છે. એમાં લાસ્ટ વાળું બુગ્યાલ સૌથી મોટું. એવી બહુ મસ્ત જગ્યા છે. ફરતી કોર હિમાલય છે અને વચ્ચે બુગ્યાલની વચ્ચેથી રસ્તો જાય છે. તમારે ત્યાંથી ચાલવાનું છે. એક નંબર છે, બહુ મસ્ત છે. તમારી કેપેસિટી હોય ને તો જાજો, પણ મેં તમને જેટલું કીધું છે ને એટલું તો ડેફિનેટલી સાથે લેતા જાજો. બાકી તમને જે પણ પ્રશ્ન હોય ને કોમેન્ટમાં લખજો, હું ડેફિનેટલી તમને મદદ કરીશ. કારણ કે જો આ મદદ અમને કોઈ કરી હોત ને તો અમે થોડાક ઓછા હેરાન થયા હોત. અને અમારી સાથે તો લેડીઝ પણ હતી, મારી વાઈફ હતી, મારી ફ્રેન્ડ હતી, અને અમે જ્યાં હોટલમાં રોકાયેલા છે ને એની છોકરી પણ અમારી સાથે આવી હતી, કારણ કે એને પણ ટ્રેક કરવું હતું. એટલા માટે બેસ્ટ છે કે તમે ટ્રેક કરો ને ત્યારે સગરગામમાં જ આવી જાઓ. સગરગામમાં એક મસ્તની હોટલ છે, ક્રિષ્ના સ્ટે કરીને, હોમ સ્ટે કરીને. જમવાનું બહુ મસ્ત બનાવે છે અને લોકો પણ બહુ મસ્ત છે. આ અમારી આખી ટ્રીપમાં સારામાં સારી હોટલ, સારામાં સારા લોકો મળ્યા હોય ને તો અહીંયા મળ્યા તમને. રિઝનેબલ પ્રાઇસ છે. જમવાનું તમે એના રસોડામાં જઈને જાતે બનાવી લેશો ને તોય ચાલશે. અમે લોકો એના રસોડું યુઝ કરતા હતા. અમે અમારું શાક ને દાળ ભાત ને રોટલી ને એવું બનાવતા હતા. એ લોકો નાઈ નથી પાડતા. એટલે બેટર છે કે તમે લોકો આવો ને તો અહીંયા જ રોકાજો. હું તમને હમણાં એક એનો ફોટો પણ નાખી દઉં છું. એવું હોય ને તો કોલ કરીને પૂછી લેજો. લોકો પણ બહુ સારા છે. અને આવો, બહુ મજા આવશે.